Hi students, നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് about modes of operation of 8255. Okay, so there are mainly two modes of operation in 8255, that is input output mode and bit set reset mode. Okay, so നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് is about bit set reset mode and input output mode will be discussed in the next video. Okay, so in input output mode 8255 port work as programmable input output modes, and input output mode has got three modes of operation, that is mode 0, mode 1 and mode 2. So നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. And in BSR mode, that is bit set reset mode, only port C can be used to set or reset its port bits. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് port C നെ മാത്രമേ സെറ്റും റീസെറ്റും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ in BSR mode. അപ്പോൾ in BSR mode it is available, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, it is mainly available, it is made bit set reset mode is available only on port C, and each line of port C can be set or reset by writing a suitable value to the control word register. Okay, so control word register format of 8255 in BSR mode is as shown. Okay, ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ control word register, അതൊരു 8-bit register ആണ്. If bit D7 of the control word register is 0, നമ്മൾ എന്ത് മോഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? BSR മോഡിലായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. If bit D7 of the control word register of 8255 is 1, അത് ഏത് മോഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും? ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, so basically bit BSR mode is available only on port C, and each line of port C can be set or reset by writing a suitable value to the control word register. Okay, but D7 the value എന്തായിരിക്കണം? Bit D control word register bit D7 should be low for entering into BSR mode. Okay, so BSR mode and input output mode, ഈ രണ്ട് മോഡ് എന്നാണ്, they are independent, and the selection of BSR mode will not affect the operation of other ports in input output mode. Okay, so BSR mode input output mode എന്താണ്? They are independent. Okay, and the selection of BSR mode will not affect the operation of other ports in input output mode. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബിറ്റ്സിലൊന്നും നമുക്ക് പറയാം. D6, D5, D4 ഡോണ്ട് കെയർ ബിറ്റ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ D3, D2 and D1 are used to select 8 pins of port C. ഓക്കെ, പോർട്ട് സിയിൽ എത്ര പിൻസ് ഉണ്ട്? 8 പിൻ ഉണ്ട്. അതിൽ 8 പിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബിറ്റ് D3, D2 and D1. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് D0th ബിറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് ഓർ റീസെറ്റിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോർട്ട് പിൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ D7th bit is always 0 for BSR mode. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം D7th bit of the control word register is 0 for BSR mode. And D6, D5 and D4, D6, D5 and D4 എന്താണ്? Don't care bits ആണ്. And bits D3, D2 and D1 are used to select the pin of port C. Port ചില pins സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് D3, D2, D1 നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. D3, D2, D1. And എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ selection of port C pin is carried out? അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Selection of port C pin is determined as follows. D3, D2, D1 ന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ നോക്കുക. If it is 0, 0, 0, then PC0 pin will be selected. If it is 0, 0, 1, then PC1 is selected. 0, 1, 0, PC2 is selected. 0, 1, 1, PC3, 1, 0, 0 ആണ് PC4 സെലക്ട് ആവും. 1, 0, 1, PC5 is selected. 1, 1, 0, PC6 and 1, 1, 1, PC7 will be selected. Okay, so നമ്മൾ ഈ D3, D2 and D1 ന്റെ കോമ്പിനേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, D3, D2, D1 ന്റെ കോമ്പിനേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഏത് പിന്നാണ് പോർട്ട് സിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത്. Okay, and D0th bit നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? D0th bit is used for setting or resetting a particular pin. Okay, so bit D0 is used to set or reset the selected pin of port C. So 0 ആണെങ്കിൽ reset ആവും, അല്ലെങ്കിൽ 1 ആണെങ്കിൽ എന്താവും? അത് സെറ്റ് ആവും. Okay, so ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക. as an example, if it is needed that നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പോർട്ട് സിയിലെ PC5 പിൻ ആണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. then in the control mode എന്താ സംഭവിക്കുക? since BSR മോഡ് ആയതുകൊണ്ട് D7 should be equal to 0. D7 എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? D7 0 ആയിരിക്കണം BSR മോഡിൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് 3 ഡിജിറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? D6, D5 and D4. D6, D5 and D4 are don't care bits, so I am writing it as 0. അപ്പോൾ 3 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 0 ആയിട്ട് എഴുതി. D6, D5 and D4 I am writing as 0 because it is don't care bit. D7 എന്തിനാണ് നമ്മൾ 0 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? D7 is 0 for BSR mode of operation. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് PC5 സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. PC5 സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കുക. നമ്മൾ PC5 സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ എടുക്കണം? 1, 0, 1. D3 1, D2 0 and D1 1 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതി. ഓക്കെ, D3 1, D2 0 and D1 1. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? as an example, if it is needed that PC5 എന്ത് ചെയ്യണം? സെറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? PC5 സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് D0th പിന്നാണ് സെറ്റ് ആണോ റീസെറ്റ് ആണോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്.
അല്ലേ? സോ D0th പിൻ നമ്മൾ എന്താക്കണം, സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 1 യൂസ് ചെയ്യണം. Okay, so നമുക്ക് if it is needed that PC5 is set in the control word, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, D7 equal to 0 കൊടുക്കണം, indicating DSR mode. D6, D5 and D4 don't care bits ആണ്. D3, D2, D1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 0, 1 ആയിരിക്കും. To indicate that we need to select the PC5 pin of port C. അല്ലേ? നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയേ, PC5 പിന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ D3, D2, D1 ന്റെ വാല്യൂ എന്താ, 1, 0, 1. അതാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 1, 0, 1, 0, 1. ഓക്കെ, ഇനി D0th ബിറ്റ് ആണ്, സെറ്റ് ആണോ റീസെറ്റ് ആണോ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, PC5 പിന്നെ ബി സെറ്റ്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹെക്സ് കോഡ് ആക്കണം. ഹെക്സ് കോഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ബൈനറി ഡിജിറ്റിനെ 4ന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 0, 0, 0, 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക, 0 തന്നെയാണ് വാല്യൂ. 1, 0, 1, 1 ബൈനറിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ വാല്യൂ എത്ര നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 2 raised to 0, ഇത് 2 raised to 1, ഇത് 2 raised to 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2, 2 raised to 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4, 2 raised to 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8. ഇവിടെ 1 8, പിന്നുള്ള എന്നുള്ളത് 2 10, 10 3 11, 8 plus 2 plus 1 11. 11 ആണ് ഡെസിമൽ വാല്യൂ അല്ലേ? 11 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, യൂസിങ് B to indicate 11 അല്ലേ? സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹെക്സാഡെസിമൽ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് ബൈനറി നമ്പർ. ഓക്കെ, ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സാഡെസിമൽ വാല്യൂ ഇസ് 0B. ഓക്കെ, സോ ആസ് പെർ ദി എബവ് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 0B എന്നുള്ള വാല്യൂ വിൽ ബി ലോഡഡ് ഇൻ ടു ദി കൺട്രോൾ വേർഡ് രജിസ്റ്റർ. അപ്പൊ നമുക്ക് പോർട്ട് സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് PC5 സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 0B എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൺട്രോൾ വേർഡ് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സെറ്റ് PC5 എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണത്, 0B that is hex value will be loaded into the control word register. Okay, കാരണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഹെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, 8085 ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെക്സ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം, ഹെക്സ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ബൈനറി വാല്യൂ റെപ്രസെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ 3 മോഡ്സ് എന്ന് പറയാം, മോഡ് 0, മോഡ് 1 ആൻഡ് മോഡ് 2. അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബാക്കി നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിൽ എന്താണ് കൺട്രോൾ വേർഡിന്റെ ഫോർമാറ്റ്. So we are going to discuss about the control mode format in input output mode. Okay, so this mode is selected when D7th bit of the control word high ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലോട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, if the D7th bit of the control word register is high, we will be entering into input output mode. Okay, so it is always 1 for input output mode. Input output mode ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് വരിക, 1 ആണ് വരിക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കൺട്രോൾ വേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ഏത് മോഡാണ്, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലുള്ള കൺട്രോൾ വേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലുള്ള കൺട്രോൾ വേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ D7th ബിറ്റ് ഹൈ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് D0 മുതൽ D6 വരെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ D0th ബിറ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, D0th ബിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ D0th ബിറ്റ് ആർ അസൈൻഡ് ഫോർ പോർട്ട് സി. പോർട്ട് സി ലോവർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, D0th പിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ്, D0, D1, D3, D4 അസൈൻഡ് ഫോർ പോർട്ട് സി ലോവർ, പോർട്ട് ബി, പോർട്ട് സി അപ്പർ ആൻഡ് പോർട്ട് എ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. When these bits are 1, then corresponding port acts as an input port, and if it is 0, it will be acting as an output port. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മുടെ D0th ബിറ്റ്. ഓക്കെ, D0th ബിറ്റ് എന്തിനാ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, D0th ബിറ്റ് is assigned for port C lower. If D0 is high ആണെങ്കിൽ lower port, PC lower port will be acting as input port, and if it is low, it is acting as output port. Okay, ഇനി D1 ബിറ്റ് D1 നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, it is assigned for port B. ഓക്കെ, അപ്പൊ പോർട്ട് ബി ആണെങ്കിൽ മോഡ് പോർട്ട് ബി, ഇപ്പൊ D1 ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ it will be acting as an input port, and if it is 0, it will be acting as an output port. ഇനി D2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഗ്രൂപ്പ് ബി മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് ബി മീൻസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പോർട്ട് ബി പിൻസ് ആൻഡ് പോർട്ട് സി ലോവർ പിൻസ്. അപ്പൊ പോർട്ട് ബി പിന്നിന്റെയും പോർട്ട് സിന്റെ ലോവർ പിന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എന്ത്, ഗ്രൂപ്പ് ബി. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ബിയുടെ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് ബിറ്റ് D2. ഓക്കെ, സോ ഗ്രൂപ്പ് ബി മോഡ് സെലക്ഷൻ പിന്നാണ് ബിറ്റ് D2. If it is മോഡ് 0 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗ്രൂപ്പ് ബിന്റെ മോഡ് 0 ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. If it is 1 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ മോഡ് 1 ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ മോഡ് 0 ആൻഡ് മോഡ് 1 നമുക്ക് എവിടെ പറയാം, we can discuss it in input output modes of operation. Okay, in D3 ബിറ്റ് D3 നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോർട്ട് സിയിലെ അപ്പർ ബിറ്റിന് ആണ് അത് D3 ബിറ്റ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. D3 ബിറ്റ് is assigned for പോർട്ട് സി അപ്പർ പിൻ. ഓക്കെ,
C upper നമുക്കറിയാം എവിടെ വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എയിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ പോർട്ട് C upper പിൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻപുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we will be writing bit D3 as 1 and to act it as an output port we will be writing D3 as 0. അപ്പോൾ D3 ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ port C upper pins will be acting as output port, and if D3 ന്റെ വാല്യൂ is 1 PC upper pins will be acting as input port. Okay, ഇനി നമുക്കുള്ളത് D4th pin ആണ്. D4th pin is used for is assigned for port A. Okay, അപ്പോൾ അത് D4 ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ ഈ port A will be acting as input port. If it is 0 it will be acting as output port. Okay, so port A യും port C upper ആണ് എവിടെ വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ബി ഏതായിരുന്നു പോർട്ട് ബി ആൻഡ് പോർട്ട് സി ലോവർ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ബി. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് എ ദാറ്റ് ഈസ് പോർട്ട് എ ആൻഡ് പോർട്ട് സി അപ്പറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പോർട്ട് എ പിൻസ് മോഡ് 0ലും മോഡ് 1ലും മോഡ് 2ലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെൻ ഐ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്സ് ആൻഡ് 8255. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ D5 and D6 bits are used to select the mode in group A. Okay, that is group A mode selection bit ആണ്. So 00 ആണെങ്കിൽ മോഡ് 0 ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക. If it is 01 then mode 1 is selected, and if D6 bit is high then mode 2 is selected. അപ്പോൾ D6 ഹൈ ആണ്, D5 ഹൈ ആണെങ്കിലും ലോ ആണെങ്കിലും ഏത് മോഡായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക, മോഡ് 2 ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഗ്രൂപ്പ് എക്ക് എന്തുണ്ട്, നമുക്ക് മോഡ് 0 മോഡ് 1 മാത്രമല്ല എന്തുണ്ട് മോഡ് 2 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക, ഗ്രൂപ്പ് ബിക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മോഡ് 0 ആൻഡ് മോഡ് 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിൽ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിൽ നമുക്ക് മോഡ് 0യും മോഡ് 1ഉം മോഡ് 2ഉം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ മോഡ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് എക്ക് മാത്രമേ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് മോഡ് 0യും മോഡ് 1ഉം മോഡ് 2ഉം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എ മോഡ് സെലക്ഷൻ ബിറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 3 മോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ് 0യും മോഡ് 1ഉം മോഡ് 2ഉം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 ബിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ 00 ആണെങ്കിൽ മോഡ് 0, 01 ആണെങ്കിൽ മോഡ് 1 ആൻഡ് 1X ആണെങ്കിൽ ഇത് is മോഡ് 2. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കൺട്രോൾ വേർഡ് ഫോർമാറ്റ്. സോ D5 and D6, D5 D6 ബിറ്റിൽ if it is 0 that is mode 0 will be selected, 01 ആണെങ്കിൽ then mode 1 is selected, and 1 and D6 is 1 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മോഡ് 2 ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപെൻഡ് ഓൺ വാല്യൂ ഓഫ് D5. D5ന്റെ വാല്യൂ എന്താണെങ്കിലും മോഡ് 2 ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ് ആയതുകൊണ്ട് D7 എന്തായിരിക്കും വരിക, D7 is equal to 1. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പോർട്ട് ബിയും ആൻഡ് പോർട്ട് സി upper port C, port B യും upper port C യും have to be initialized as input port, and lower port C യും port A യും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ചെയ്യണം, ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം, ഓൾ ഇൻ മോഡ് 0. എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ആദ്യം തന്നെ D7 ബിറ്റ്, സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്, ബിറ്റ് D7 is equal to 1. ഓക്കെ, ഇനി മോഡ് സെലക്ഷൻ ബിറ്റ് D2 D5 D6, D2 D5 D6 ആണ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ്സ് അല്ലേ. സോ D2 D5 ആൻഡ് D6, D2 എന്നാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ബിയുടെ മോഡ് സെലക്ഷൻ ബിറ്റ്, D5 D6 എന്താണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എയുടെ മോഡ് സെലക്ഷൻ ബിറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ പിൻസും ഗ്രൂപ്പ് എയിലെ പിൻസും ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ D2 D5 ആൻഡ് D6 മൂന്നും എന്തായിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ 0 വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഏത് മോഡിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, വി ഹാവ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ഓൾ ദ പോർട്സ് ഇൻ മോഡ് 0. സോ മോഡ് സെലക്ഷൻ ബിറ്റ് D2 D5 D6 ആർ ഓൾ 0 ഫോർ മോഡ് 0 ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പൊ അതും കൊടുത്തു. ഇനി പോർട്ട് ബി ആൻഡ് അപ്പർ പോർട്ട് സി, പോർട്ട് ബിയും അപ്പർ പോർട്ട് സിയും എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം, ഇൻപുട്ട് പോർട്ട്. പോർട്ട് ബിയും അപ്പർ പോർട്ട് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, പോർട്ട് ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് D1 അതേപോലെ അപ്പർ പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ D3, D1 D3 എന്തായിരിക്കണം, ഇൻപുട്ട് പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം. സോ D1 and D3 ഷുഡ് ബി 1. ഇപ്പൊ D1 ഉം D3 എന്തായി, D1 equal to D3 equal to 1. Similarly, port A and lower port C should be acting as output port. അപ്പോൾ പോർട്ട് A എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഏതാ വരിക, പോർട്ട് A D4 and lower port C എന്ന് പറയുമ്പോൾ D0. So D0 and D4 should be acting as, D4 ഉം D0 ഉം എന്തായിരിക്കണം, should be low. D4 ഉം D7 എന്തായിരിക്കണം, അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ low ആയിരിക്കണം, D0 and D4. Okay, so നമുക്ക് ഈ ഡിസൈഡ് ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് the control word register will have to be loaded with ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് 1000 1010 വെച്ചിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ഹെക്സാഡെസിമൽ ആക്കിയാൽ 1000 കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 8 അത് ഞാൻ എഴുതി. 1010 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ എത്രയാണ്, 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചെടുത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, എ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഫോർ ദ ഡിസൈഡ് ഓപ്പറേഷൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ദ കൺട്രോൾ വേർഡ് രജിസ്റ്റർ വിൽ ഹാവ് ടു ബി ലോഡഡ് വിത്ത് a hexadecimal value. ഓക്കെ,